सवाल आया था कि कोई साथी ने सवाल किया था, ऋषि जी जो लोग अपने नाम के आगे ऋषि बाबे संत ब्रह्म ज्ञानी लगाते हैं उसका भावार्थ क्या है। लगभग बहुत भारत में ऐसे लोग हैं जो ब्रह्म ज्ञानी अपने आप को लिखते हैं, तो इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दें, इसका भावार्थ क्या होता है। ब्रह्म का मतलब होता है बड़ा विशाल, जैसे कहते हैं ब्रह्म धाम, जहाँ जी आत्माओं का घर है, जहाँ आत्माएं निराकार रूप में रहती है, अपने असल मूल रूप में रहती है, वो है अपना मूल वतन, और ये है स्थूल वतन। असल में तो दो ही स्थान होते हैं, एक होता है सूक्ष्म वतन, वो तब बनता है जब हम अपनी आत्मिक अवस्था में रहते हैं। अच्छा, ब्रह्म ज्ञानी का क्या मतलब होता है। कहते हैं भगवान ने जब दुनिया की सर्जना की तो तीन देवता पैदा किए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा का मतलब होता है बड़ी माँ, क्योंकि भगवान जब आत्मिक रूप में हमें जन्म देते हैं तो माँ की जरूरत पड़ती है, वो इसी धरती पर ही घटना घटती है। तो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनने वाले मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाए थे, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुना था। शास्त्रों में जो लिखी हमारी बातें बहुत गहरे अर्थों में है, आध्यात्मिक बातें हैं, अलंकारों का प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया तब वो लिखे गए। सार नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ब्रह्मा जी ने मुंह खोला और ब्राह्मण निकलाए, भुजाओं से क्षत्रिय निकलाए, पेट से वैश्य निकलाए, पैरों से शूद्र निकलाए, ऐसा नहीं होता, वो प्रतीक है। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म का मतलब होता है, जैसे ब्रह्म माँ का मतलब होता है बड़ी माँ। जो ब्रह्म ज्ञानी होता है पहले तो डायरेक्ट वो ब्रह्मा की संतान होता है, ब्रह्म का ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि भगवान माँ के द्वारा हमें प्राइमरी एजुकेशन भी देते हैं, बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है, बड़ा ज्ञान नहीं दिया जाता। तो फिर बड़ा ज्ञान उसको मिलता है जैसे आत्मिक रूप में बड़ा हो जाता है। तो ब्रह्म ज्ञानी के मतलब ये है कि वो ब्रह्मा की संतान होते हैं, उनको ब्रह्म का ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान के अनुसार रमण करने के कारण उनको ब्राह्मण कहा जाता है। असल में ब्राह्मण जातिगत कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि ब्राह्मण के घर ब्राह्मण पैदा हो, ये तो एक उपाधि है, एक पदवी है जो ब्रह्म ज्ञान हासिल करने वालों को मिलती है। तो सीधा सा इसका मतलब है जो अपने साथ नाम के आगे ब्रह्म ज्ञानी लिखते हैं, तो उनसे आप ही पूछे जाके भाई क्या आप ब्रह्मा की संतान हैं, आपने ईश्वर से ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुना है, आप ब्राह्मण बने हैं, ब्रह्म के ज्ञान को अपने अंदर धारण करके ब्रह्म अनुसार रमण करते हैं, यानी ब्रह्म रमण करना, ब्राह्मण बनना, ये ऐसा है। अगर ऐसा है तो वो सचमुच में ब्रह्म ज्ञानी है। अगर उनको इसकी नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल भी ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म में पड़े हुए हैं। मैं किसी को एक्सपोज नहीं करता, कुछ नाम लिए थे कि जीव बाबा जी ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी लिखते हैं, बहुत कुछ गड़बड़ हुआ है, चल रहा है। आप अपनी सामान्य बुद्धि से सोचे, आपको भगवान ने बुद्धि दी है, ऐसा नहीं कि जो शास्त्र में ऐसा लिखा है या अपना गुरु ने ऐसा किया कहा है। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, सामान्य बुद्धि, विहार की बुद्धि, आपको विवेक दिया है, उससे आप जजमेंट कर सकते हैं क्या सत्य है क्या सत्य है। तो ऐसे ही चलता है दुनिया में। अब मैं आपको बताऊंगा कि असल में ये ब्राह्मण कब हुए थे। देवो देव ब्राह्मण कहते हैं, देवताओं से भी बड़े होते हैं जी। देवता जब पैदा नहीं हुए थे तो पहले ब्राह्मणों की रचना हुई थी, वो ब्राह्मण ही पुरुषार्थ करके देवी देवता बने थे। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਪੇ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਬਚੇ। ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਮੰਮੀ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀਰ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਟਕਾਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਗਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। बेटा ये ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਟੁਕੜਾ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਛੱਡ ਗਈ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਉਹੀ ਨਹੀਂ,
मतलब ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਝੂਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਾਪ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਪ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪਹਿਚਾਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਚਾਨ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਸ਼ੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਰਿਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਦੁਆ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ ਬਸ। ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਾ ਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਓ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਲਾਓ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਤਦ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤਿਆਗੀਆਂ। ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗ। ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੰਦ, ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਬੰਦ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਦੇਖਾਂ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਸੁਣਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਸੋਚਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਕਰਾਂ। ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਰਨ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਗਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ? ਹਾਂ ਕਰੂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਓ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਓ। ਪਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਾਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ। ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਮਨ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਰੋਜ਼ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ, ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਸੀ,
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਉਰਲੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ, ਜੀ ਚਾਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਉਹ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸਭ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅੰਜੂ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ? ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨਮਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨਮਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਗੰਦਗੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਟਿਕਾਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਕਸ਼ਟ ਆਊਗਾ, ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਘਟਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੂਗਾ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਗੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਕੱਲ ਘੱਟ ਥੋੜਾ ਗਿਆ। ਜਿਹਾ ਮੱਛਰਿਆ ਸੁਭਾਅ ਵਾ ਅੱਜ ਅੱਛਾ। ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਖਿੱਚ ਜੇ, ਖਿੰਝਦਾ ਬੜਾ ਪੂਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇ ਤਕਲੀਫ ਚ ਕੁਛ ਦੁਆਵਾਂ, ਕੁਛ ਦੁਆ ਅਬੇ ਤੇ ਚਾਰ ਕੁਛ ਪੰਜ ਦੇ ਤਾਂ ਵਾਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਨਾ, ਗਵਾਂਢ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਬਣਦੇ ਬਣਦੇ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਬਣਦੇ ਬਣਦੇ ਵੀ ਬਣਦੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਿਕਤਾ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਕਨੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਨਾ, ਸਭ ਦੀ ਮਨੋ ਸਥਿਤੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਦੇ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਤਾਰਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਤੂੰ ਨਿਭਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ एक पिता एक से हमारे को साडा रब एक और ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਭ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਭਾਈ ਭੈਣ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲੋਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲੋਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲੋਗੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਭ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਜਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਹਿਚਾਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਤਮਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਫਿਰ ਕਰ ਲਈ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਪਿਆ ਨਾ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਤੀ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵਜੋਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ।
ਇਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਹੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲਓ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੋਗੋ। ਸਮਝਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਲੱਗੂਗਾ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ, ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ ਭਗਵਾਨ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ। ਔਰ ਇਹ ਦੁਆ ਫਰਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਘੰਟਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਗੀ याद करेंगे और ये कहेंगे कि मैं अपना धर्म निभाऊंगी, मैं कोई बुरा नहीं कुछ करना था, जो तू वही मैं बनना। आप बाप तो नहीं बन सकते, बाप समान तो बन सकते, मैं तेरे दुख कट्टे जाएंगे जे पर रब नूं भी भुली बैठे हैं और आप अपने दुखा का रोना भी होई जाने, पर समाधान की होगा? पति धर्म तो नपाई जानी मैं, साल ही हो चला। मजबूरी समझ के ना करो, धर्म मजबूरी नहीं होती। ये गल नहीं, जो है समा आया होया वो खिड़े मत्थे स्वीकार कहते ना, रब का भाणा मिठा मन के ही भाई जिंदगी कढ़नी पैंदी है, चाहे दुख है सुख है, ਉਹਦਾ भाणा मनना पैंदा है। सुख दुख साडे कर्मां, कोई किसी को सुख नहीं दिंदा, कोई किसी को दुख नहीं दिंदा, साडे कर्मां दा। ਹੁਣ ਸਮਝ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਚਲਾ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਨ, ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਕੱਢਣ, ਵਧੀਆ ਬੋਲਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਹਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਕੜਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਭੰਨਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁੱਖ। ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਈਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦਰ ਨਾ ਪਾਓਗੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ, ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ, ਸਭ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਆਵਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਸੇਵਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ, ਕੱਲੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਗੜਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਐਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਅਕਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰੀਏ, ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦਿਓ ਅੱਗੇ। ਚੰਗਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਹਾਂ।